જય શ્રી કૃષ્ણ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. ગઈકાલે આપણે ટ્રાન્ઝેક્શન જોયા હતા. એમાં ડિફરન્ટ વે ટુ ગુડ્સ આઉટ ફ્રોમ બિઝનેસ, એટલે જુદી જુદી રીતે આપણા ધંધાની અંદરથી ગુડ્સ આઉટ થાય એના એક્ઝામ્પલ જોયા હતા. બરાબર, કન્ટિન્યુ આપણે એ જ એક્ઝામ્પલો પાછા જોઈએ. અને કાલે તમને સમજાવેલું હતું એ પ્રમાણે કે જે અત્યારે જે ટ્રેન્ડ છે કે આ બધા અકાઉન્ટ જુદા જુદા રાખવાની જગ્યાએ એના માટે કોમન અકાઉન્ટ બનાવવામાં આવે તો તે આપણે જોઈએ આજે. બરાબર, તો સ્ટાર્ટ કરીએ. અર્જુન બ્રોટ કેશ ઓફ ₹3 લાખ ઇન કોમન્સ બિઝનેસ. આ ટ્રાન્ઝેક્શન આપણે રાખવું જ પડે કારણ કે અહીંથી બિઝનેસ સ્ટાર્ટ થાય. ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ઇન કેશ અકાઉન્ટ, સેકન્ડ ઇફેક્ટ capital account. Arjun's capital account is a personal account. Cash is a real account. According to real accounts rules, in debit out credit. In this transaction, cash in business, so cash account is debit. Personal account, receivable amount debit, payable credit. Payable to Arjun, so Arjun's account credit. Withdraw ₹2,000 for personal use from business. So first goods, 2,000 cash out from business. So first effect in cash account. Second effect, withdrawn from personal, so receivable amount from Arjun for business point of view. So second effect in Arjun's drawing account. Drawing account is a personal account. Cash real account. In debit out credit. Cash out from business. So cash account is credit. Receivable amount, so debit. Goods of ₹5,000 destroyed by fire. Destroyed by fire એટલે આપણે ત્યાં ધંધામાં ફાયર થાય અને ગુડ્સ ડિસ્ટ્રોય થશે. તો ફર્સ્ટ ગુડ્સ આઉટ ફ્રોમ બિઝનેસ. સો ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ગુડ્સ destroyed by fire account. Okay, goods destroyed by fire account. Only goods account લખે તો goods out from business એ indicate કરશે, પણ what reason to goods out from business એ અંદર મેન્શન નહીં થશે. એટલે આપણે એનું રીઝન મેન્શન કરવું પડશે કે goods destroyed by fire account. સો goods out from business એટલે પહેલા goods out થશે. બરાબર, in શું થશે? goods તો બિઝનેસની અંદરથી આઉટ થઈ જશે. in શું થશે? રિસીવેબલ કે પેયેબલ થશે? નહીં થશે. પણ આનાથી શું થશે? લોસ થશે. એટલે સેકન્ડ ઇફેક્ટ લોસ ઓન ગુડ્સ ડિસ્ટ્રોયડ બાય ફાયર અકાઉન્ટ. Loss is a nominal account. Goods destroyed by fire is a real account. In debit out credit. Goods out from business, so credit. Expense થશે એટલે loss થશે એટલે debit. Goods of ₹7,000 stolen from business એટલે ધંધાની અંદરથી 7,000 માં માલ ચોરાઈ જાય છે. બરાબર છે, ચોર આવે છે ને અહીંયાથી જે ગુડ્સ છે એ સ્ટોલન કરી લે છે, ચોરી લે છે. ફર્સ્ટ ગુડ્સ આઉટ ફ્રોમ બિઝનેસ. સો ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ઇન ગુડ્સ stolen from stolen account. Second effect, and this one just a loss થશે. The loss on
goods stolen account, loss is a nominal account, the real account. Goods out from business, so goods account is credit, loss account debit. Goods of ₹6,000 destroyed in rain, એટલે વરસાદની અંદર goods ખરાબ થઈ ગયું અને out from business. So first effect, goods destroyed in rain account. Second effect, loss on goods destroyed in rain account. As a nominal account, goods destroyed in rain account, the real account. Goods out from business, so credit, loss, nominal account, debit. Goods of ₹2,000 distributed as free sample for advertisement purpose. The advertisement purpose થી આપણે goods as a free sample distribute કરીએ. So first, goods out from business. So first effect, goods distributed as free sample account. Second effect, loss on goods distributed. લોસ નહીં થશે, આ તો આપણે જાણી જોઈને આપીએ છીએ ને, એટલે આ એડવર્ટાઇઝમેન્ટના પર્પઝ થઈ ગયું છે. એટલે સેકન્ડ ઇફેક્ટ, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ અકાઉન્ટ. The nominal account. આ બધું આપણે ગઈકાલે જોઈ જ ગયા છે. મેઇન એ છે કે આ જે કોમન અકાઉન્ટની અંદર આપણે ટ્રાન્સફર કરવાનું છે મેઇન છે રિયલ અકાઉન્ટ. ગુડ્સ આઉટ ફ્રોમ બિઝનેસ, સો ક્રેડિટ. ગુડ્સ ઓફ ₹2,000 given as donation. given as donation એટલે આપણે દાનના 2,000 રૂપિયાનો માલ આપીએ છીએ. બરાબર. અત્યારે કોરોના છે તો કોરોનામાં આપણે ઘણા બધા NGO જોયા કે જે પૈસા આપે છે, વસ્તુ આપે છે, બરાબર ને. તો એ રીતના આપણે પણ ગુડ્સ ઓફ ₹2,000 given as donation. તો ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ, goods given as donation account. Second effect, ડોનેશન. એટલે ડોનેશનમાં આપણે આપીએ તો આપણને ડોનેશનની રિસિપ્ટ મળે, બરાબર ને, જેને આપણે દાન કહીએ. દાન મીન્સ ચેરિટી. ચેરિટી એક્સપેન્સ અકાઉન્ટ. બરાબર. આપણે જાણી જોઈને જ્યારે આપીએ ત્યારે આપણે એક્સપેન્સ, આ પણ ફ્રી સેમ્પલ આપ્યું, બરાબર, એટલે એક્સપેન્સ. આ બધા ચોરી કે રેઇન કે ફાયર એ આપણી મરજીથી નથી આઉટ થતું, એટલે એને આપણે લોસ લખીએ. ચેરિટી એક્સપેન્સ ઇઝ અ નોમિનલ અકાઉન્ટ, રિયલ અકાઉન્ટ. In debit, out credit. Goods out, so goods account credit. Debit. Goods of ₹10,000 sold to Ganesh. First, goods out from business. So first effect, goods or sales account.
સેકન્ડ ઇફેક્ટ the personal account, real account, in debit personal account, receivable debit, payable credit, receivable થશે એટલે debit, out થશે એટલે credit. હવે જે મેઇન છે બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો. કાલે મેં તમને કીધેલું હતું કે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ વે ટુ ગુડ્સ આઉટ ફ્રોમ બિઝનેસ, એટલે જુદા જુદા રસ્તે ગુડ્સ ધંધાની અંદરથી જતો હોય તો આપણે જે રીઝનથી જતો હોય એ રીઝન આપણે લખીએ, ગુડ્સની સાથે એ રીઝન આપણે લખીએ. પણ આનાથી શું થશે, આના પછી જર્નલ બુક આવશે, જર્નલ બુક પછી લેજર બુક આવશે. લેજર બુકની અંદર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પેજ પર આ જેટલા બધા અકાઉન્ટ છે બધા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પેજ પર ઓપન થશે. હવે બધા જ અકાઉન્ટ, goods distributed as fire account, goods stolen account, goods destroyed in rain account, બધા અકાઉન્ટ અલગ અલગ પેજ પર બનશે. એટલે શું થશે કે અકાઉન્ટની ક્વોન્ટિટી વધી જશે. બરાબર, વધી જશે તો એનાથી આપણને બે પ્રોબ્લેમ થશે, ધંધાની અંદર બે પ્રોબ્લેમ થશે. ફર્સ્ટ, અકાઉન્ટની ક્વોન્ટિટી વધી જશે એટલે એન્ડ ઓફ ધ માર્ચ જ્યારે આપણે ક્લોઝિંગ કરીએ ત્યારે અકાઉન્ટની ક્વોન્ટિટી વધારે હોય એટલે એમાં ટાઈમ વધારે નીકળી જતો હોય. બરાબર, એટલે આ પહેલો એક લોસ. સેકન્ડ લોસ કે આપણે જે સ્ટોક, કે એન્ડ ઓફ ધ યર કેટલો સ્ટોક રહ્યો, આપણું જે પરચેઝ હતું એની અંદરથી જ બધું આઉટ થાય ને, ગુડ્સ બિઝનેસની અંદરથી આઉટ થશે. એ શામાંથી થશે તો આપણે જે પરચેઝ કરીને ગુડ્સ બિઝનેસની અંદર લાવેલા હોય એમાંથી જ આપણે સેલ પણ કરીએ. ફાયર થાય તો એમાંથી જ બળી જશે. પછી સ્ટોલન એટલે ચોરી થશે તો પણ એમાંથી જ થશે. ફ્રી સેમ્પલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ કરીએ તો પણ એમાંથી જ થશે. ડોનેશન પણ એમાંથી જ અપાશે અને પર્સનલ યુઝ માટે લઈએ તો પણ એમાંથી જ જશે. બરાબર ને, એટલે એ સ્ટોકની અંદરથી જ જશે. તો એન્ડ ઓફ ધ યર આપણે સ્ટોક જાણવું હોય તો આ બધા અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીને પાછું પરચેઝ અકાઉન્ટમાં નાખવું પડે. એક સાઈડ પરચેઝ હોય, ટોટલ પરચેઝ આટલું છે ને ગુડ્સ આઉટ ફ્રોમ બિઝનેસ ટોટલ આટલું છે, પછી આપણે સ્ટોક એને કાઢી શકીએ. બરાબર, એની જગ્યાએ એટલે આ બે પ્રોબ્લેમ થાય. એટલે આ બધા અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરવાના, પછી પરચેઝ અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવાનું, પછી આપણને સ્ટોક મળે. બરાબર ને, તો આ બે ટાઈપના આપણને પ્રોબ્લેમ થાય. એમ અત્યાર સુધી આ રીતે થતું હતું, પણ હવે શું થશે, હવે ટ્રેન્ડ બદલાયો છે. આ બધી મહેનત કરવાની જગ્યાએ હવે શું કરવામાં આવે કે જ્યારે ગુડ્સ પરચેસ કરીએ ત્યારે આપણે એનું પરચેસ અકાઉન્ટ ઓપન કરીએ, પરચેસ અકાઉન્ટમાં ગુડ્સ નાખી દઈએ. પછી શું કરવામાં આવે કે જુદી જુદી રીતે બિઝનેસની અંદરથી ગુડ્સ આઉટ થતું હોય તો સેલ્સ સિવાયની બીજા બધા જે વે છે ગુડ્સ આઉટ ફ્રોમ બિઝનેસ, તો એ બધા જે અકાઉન્ટ છે એ બધા અકાઉન્ટ એક કોમન અકાઉન્ટમાં નાખી દેવામાં આવે અને તે અકાઉન્ટ પરચેઝ અકાઉન્ટ. એટલે એનાથી શું થશે, એક સાઈડ ટોટલ પરચેઝ આવી જશે. બરાબર, પરચેઝ અકાઉન્ટ ડેબિટ થાય. બરાબર ને, એટલે પરચેઝ અકાઉન્ટ જ્યારે આપણે પરચેઝ કરેલું હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ ગુડ્સ પરચેઝ ફ્રોમ રાજેશભાઈ, તો રાજેશભાઈ પાસેથી પરચેઝ કરેલું હોય ત્યારે પરચેઝ અકાઉન્ટ ડેબિટ કરેલું હોય અને રાજેશભાઈનું અકાઉન્ટ ક્રેડિટ કરેલું હોય. તે પરચેઝ અકાઉન્ટ જે ડેબિટ કરેલું હોય એની અંદરથી જ આ બધા ગુડ્સ આઉટ થશે અને એ ગુડ્સ આઉટ થશે એ પણ બધા પરચેઝ અકાઉન્ટમાં નાખી દેવામાં આવશે. એ બધા ગુડ્સ જે આઉટ થશે એ બધા અકાઉન્ટ ક્રેડિટ થશે. એટલે પેલું જે પરચેઝ કરેલો એમાંથી ઓટોમેટિકલી ક્રેડિટ થાય એટલે ઓટોમેટિકલી માઇનસ થતા જશે. એટલે એન્ડ ઓફ ધ યર એક જ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરવાનું રહેશે અને એ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ એટલે આપણને સ્ટોક કેટલો છે એ ખબર પડી જશે. ઓકે, તો અહીંયા આપણે જે જુદી જુદી રીતે, બરાબર, આ બધું ની સમજ પડી તો આ છેલ્લું વાક્ય પર બરાબર ધ્યાન રાખજો. જ્યારે જુદી જુદી રીતે ધંધાની અંદરથી માલ જતો હોય એટલે કે આઉટ થતો હોય, આઉટ ફ્રોમ બિઝનેસ, જુદી જુદી રીતે ધંધામાંથી માલ જતો હોય ત્યારે સેલ્સને બાદ કરીને સેલ્સ સિવાયની કોઈ પણ વે થી ગુડ્સ આઉટ થતો હોય તો આપણે એના માટે કયું અકાઉન્ટ નાખી દેવાનું, પરચેઝ અકાઉન્ટ. બરાબર, તો અહીં જો ગુડ્સ ઓફ 5000 ડિસ્ટ્રોયડ બાય ફાયર, તો ગુડ્સ અહીં ડિસ્ટ્રોય થાય તો આપણે લખ્યું ગુડ્સ ડિસ્ટ્રોયડ બાય ફાયર અકાઉન્ટ, એની જગ્યાએ એને આપણે પરચેઝ અકાઉન્ટમાં નાખી દઈશું. ઓકે, ગુડ્સ સ્ટોલન
અકાઉન્ટ એટલે એની જગ્યાએ આપણે કયા અકાઉન્ટમાં નાખી દઈશું? પરચેઝ અકાઉન્ટ. ગુડ્સ ડિસ્ટ્રોય ઇન રેઇન એની જગ્યાએ આપણે કયા અકાઉન્ટમાં નાખી દઈશું? પરચેઝ અકાઉન્ટ. ગુડ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ એઝ ફ્રી સેમ્પલ અકાઉન્ટ એટલે એને પણ આપણે ક્યાં નાખી દઈશું? પરચેઝ અકાઉન્ટ. ગુડ્સ ગિવન એઝ ડોનેશન અકાઉન્ટ એને પણ આપણે ક્યાં લખી દઈશું? પરચેઝ અકાઉન્ટ. આ સેલ્સ છે એટલે એ સેલ્સ અકાઉન્ટમાં રહેશે, બરાબર. આનાથી શું થશે? બધા અકાઉન્ટ અલગ અલગ બનાવવાની જગ્યાએ કોમન પરચેઝ અકાઉન્ટ જ બનશે અને એની અંદરથી કેટલો સ્ટોક છે આપણને ખબર પડી જશે. એક સિમ્પલ વાત કરીએ, એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈએ. માની લો કે આપણે ગુડ્સ પરચેસ કરીએ છીએ 1 લાખ રૂપિયા. 1 લાખ રૂપિયાનો આપણે ગુડ્સ પરચેસ કરીએ. એમાંથી ડિફરન્ટ વે ટુ ગુડ્સ આઉટ ફ્રોમ બિઝનેસ, જુદા જુદા રસ્તે ગુડ્સ ધંધાની અંદરથી જતો હોય તો આપણે કાઢી નાખીએ. ફાયર થી 10,000 નું ગુડ્સ આઉટ થશે. રેઇન 5,000. Advertisement 10,000. Donation 3,000. Stolen. એટલે આ બધી રીતે ગુડ્સ ધંધાની અંદરથી જાય છે, બરાબર. એટલે 20, 25, 30. એટલે એમ આપણે દેશી ભાષામાં જો વિચારીએ તો આપણે પાસે 70,000 નો સ્ટોક રહેવો જોઈએ. 1 લાખનો આપણે સ્ટોક લીધેલો હતો, પરચેસ કરેલો હતો, એમાંથી આ બધી રીતે આટલા 30,000 નો જે માલ છે જે લીધેલો હતો એમાંથી 30,000 નો માલ આ બધા વેથી આઉટ થશે બિઝનેસની અંદરથી, બરાબર. એટલે એન્ડ ઓફ ધ યર 70,000 નો સ્ટોક હોવો જોઈએ. તો આ આપણું દેશી ગણિત થયું. હવે એને સિસ્ટમમાં લાવવું હોય તો આપણે જયારે પરચેસ કરેલું હોય ને ત્યારે આવી રીતના અકાઉન્ટ બનાવવાનું. આ તો અત્યારે ખાલી સિમ્પલ બનાવું છું. પરચેસ આ ડેબિટ સાઇડ કહેવાય ને ક્રેડિટ સાઇડ કહેવાય. હજુ બહુ વાર છે. આ તો ખાલી સમજાવું કે આ પરચેસ અકાઉન્ટ નાખીએ એનું રીઝન શું છે. તો અહીંયા આપણે પરચેસ કરેલું છે એટલે અહીંયા પરચેસ 1 લાખ. કારણ કે જયારે પરચેસ કરેલું હોય આ ટ્રાન્ઝેક્શન આ બાજુની સાઈડને ડેબિટ કહેવાય અને આ બાજુની સાઈડ ક્રેડિટ કહેવાય. જ્યાં સુધી ગણશો ત્યાં સુધી યાદ રાખો. આપણે જયારે પરચેસ કરેલું હોય 1 લાખ રૂપીસનો ત્યારે આપણે લખેલું હોય કે પરચેસ અકાઉન્ટ ઇફેક્ટમાં લખેલું પરચેસ અકાઉન્ટ ને કેશથી પરચેસ કરેલું સેકન્ડ ઇફેક્ટ કેશ અકાઉન્ટ. પરચેસ રિયલ અકાઉન્ટ ગુડ્સ ઇન થશે એટલે ડેબિટ સાઈડ 1 લાખ. પછી આ ડિફરન્ટ વે ટુ ગુડ્સ આઉટ ફ્રોમ બિઝનેસ ફોર ફાયરથી ગુડ્સ આઉટ થશે તો આપણે ગુડ્સ ડિસ્ટ્રોયડ બાય ફાયર અકાઉન્ટ. હવે આ અકાઉન્ટ નાખેલું હોય તો આપણે છે આ પરચેસ અકાઉન્ટ છે એની અંદર આપણે આની એન્ટ્રી નહીં કરી શકીએ. એની જગ્યાએ આનું અકાઉન્ટ અલગ કરવું પડે. અલગ કરીએ તો એન્ડ ઓફ ધ યર આ 70,000 સ્ટોક આપણે મેન્ટેન કરવો હોય એટલે જાણવું હોય તો પ્રોબ્લેમ થાય. એટલે શું કરવામાં આવે? આને કન્વર્ટ ટુ પરચેસ અકાઉન્ટ. એટલે પરચેસ અકાઉન્ટમાં કન્વર્ટ કરી દઈએ. રિયલ અકાઉન્ટ થશે. ઇન ડેબિટ આઉટ ક્રેડિટ. અહીંયા શું થશે? ગુડ્સ આઉટ થશે એટલે આ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ થશે. એટલે અહીંયા આપણે ક્રેડિટ લખી દઈએ. ફાયર 10,000. બધામાં કન્વર્ટ ટુ પરચેસ અકાઉન્ટ એટલે આ બધું પરચેસ અકાઉન્ટમાં નાખી દઈએ. ફાયર, રેઇન, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, ડોનેશન બધું પરચેસ અકાઉન્ટમાં નાખી દઈએ અને પરચેસ અકાઉન્ટ એઝ પર રૂલ્સ ક્રેડિટ થશે. 5,000, 10,000, 3,000 and 2,000. એન્ડ ઓફ ધ યર ક્લોઝ કરીએ તો એક સાઈડ ડેબિટ સાઈડ 1 લાખ, ક્રેડિટ સાઈડ 30,000 એટલે રિમેનિંગ બેલેન્સ જે હોય એ 70,000 ઇઝ સ્ટોક. એટલે એક જ અકાઉન્ટમાં એન્ડ ઓફ ધ યર એક જ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ એટલે સ્ટોક પણ ખબર પડી જાય અને ડિફરન્ટ વે ટુ ગુડ્સ આઉટ ફ્રોમ બિઝનેસ એના પણ બધા અકાઉન્ટ અહીંયા જ મર્જ થઈને આવી જશે. વધારે પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે ખ્યાલ આવી જશે, વાંધો નહીં આવે. થોડીક પ્રેક્ટિસ કરવી પડે બીજું કંઈ નહીં. એટલે સિમ્પલ આટલું યાદ રાખવાનું કે
બાય સેલ્સ ગુડ્સ આઉટ થશે તો જ આપણે સેલ્સ એકાઉન્ટ લખીશું. એ સિવાયના કોઈ પણ વેથી ગુડ્સ આઉટ થશે બિઝનેસની અંદરથી તો આપણે ડાયરેક્ટ પરચેસ એકાઉન્ટ જ લખશું. અત્યારે જોઈએ તો આપણે બંને અકાઉન્ટ લખીશું, પછી જેમ જેમ આપણે સેટ થઈ ગયા તેમ તેમ પછી આ કરી નાખશું, ડાયરેક્ટ આપણે પરચેસ એકાઉન્ટ લખીશું. બરાબર. આવતીકાલે હું થોડાક એક્ઝામ્પલ આપીશ, કમ્પલસરી મને તમારે મોકલવાના રહેશે. હું ચેક કરી લઈશ અને પછી મને સેટિસ્ફેક્શન થશે તો પછી આપણે આગળ ચાલીશું.